ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے گلبرگ میں شاپنگ پلازا میں رات گئے لگنے والی آگ پر جزوی طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ خوفناک آگ نے پوری عمارت کو جلا ڈالا ہے۔ ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کی 25 سے زائد گاڑیاں اور 60 اہلکار آگ بجھانے کے عمل میں حصہ ان کی جانب سے لیا گیا۔ فائر آپریشن میں سنارکل، ایریل پلیٹ فارم اور اسپیشل فائر وہیکل بھی استعمال کی گئی تھی۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا تھا کہ رات کو 1 بجے کے قریب شاپنگ پلازا کی دوسری منزل پر لگی آگ جس نے 400 سے زائد دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے عدنان خالد سے۔ عدنان خالد، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں شاپنگ پلازا کی؟ جی، لاہور کے پیش شاپنگ مال میں ابھی تک آگ کو مکمل قابو میں نہیں پایا جا سکا۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ تقریباً ریسکیو کی اس ٹائم 20 سے زائد جو گاڑیاں ہیں وہ اس آپریشن میں حصہ لے چکی ہیں اور 60 سے زیادہ ریسکیورز جو ہیں وہ اس آگ پر قابو پانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آگ تقریباً 8 گھنٹے قبل رات 1 بجے کے قریب لگی اور ابھی تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکا، جبکہ ریسکیو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آگ کو محدود کر دیا گیا ہے اور آگ کی شدت کو کم کرنے کے لیے مزید جو ہے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں منگوا لی گئی ہیں۔ تقریباً 80% سے زائد جو ہے وہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ صرف 20% جو آگ ہے اس کو قابو پانے کے لیے ابھی ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے اور باقی ارد گرد کی جتنی عمارتیں ہیں ان کو اس آگ کی لپیٹ میں آنے سے سیو کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے مزید ریسکیو جو ہیں ان کو بھی جو ہے ریسکیو کے دفاتر سے طلب کر لیا گیا اور مزید گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس آگ پر جلد قابو پا لیا جائے گا، جبکہ ریسکیو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آگ کی شدت ابھی تک، آگ کی لگنے کی وجوہات جو ہیں وہ ابھی تک مکمل طور پر پتہ نہیں چل سکی۔ جب یہ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا جائے گا تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ آگ کس وجہ سے لگی ہے۔ تو ریسکیو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد آگ پر قابو پا لیا جائے گا اور اس آپریشن کو مکمل کر لیا جائے گا اور جیسے ہی آگ پر قابو پا لیا جائے گا تو اس کے بعد کولنگ کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک، ریسکیو 1122 کا عملہ اور فائر بریگیڈ کی 25 گاڑیوں نے مل کر آگ پر قابو پایا اور اس وقت بھی کولنگ کا عمل جاری ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے عدنان خالد، آپ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب کچھ بات کریں گے کورونا صورتحال کی۔ پاکستان میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ جان لیوا وائرس 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 زندگیاں نکل گیا ہے۔ مجموعی اموات 30,309 ہو گئی ہیں۔ NCOC کے مطابق ایک روز کے دوران کورونا کے 31,201 ٹیسٹ کیے گئے، مزید 462 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح 1.48% رہی ہے، جبکہ وبا میں مبتلا 577 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اور یہاں کو بتائیں کہ مسلم لیگ کاف کے مرکزی رہنما چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے متعلق حتمی فیصلہ کر چکے ہیں۔ شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ مسلم لیگ کاف، MKM اور بلوچستان عوامی پارٹی مل کر چل رہی ہے۔ اپوزیشن اتحاد میں گئے تو وزارتوں سے استعفیٰ دیں گے۔ شاہد حسین کی زیر صدارت مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کے دوران چودھری پرویز الہی نے بتایا کہ ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، اس پر اپنے ساتھیوں سے حتمی مشاورت کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ کاف، MKM اور بلوچستان عوامی پارٹی مل کر چل رہی ہیں۔ پرویز الہی نے بتایا آج جہانگیر ترین گروپ کے اون چودھری بھی ملاقات کے لیے آئے تھے، اگلے 2 دن میں وہ بھی ہمیں اپنی حمایت کا بتائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن اتحاد میں گئے تو وزارتوں سے استعفیٰ دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اپنی کوششیں جاری رکھنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ موجودہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آئین اور قانون بڑا واضح ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں مشاورتی عمل پیر کو بھی جاری رکھنے اور MKM سے مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دونوں جماعتوں کی قیادت کی ملاقات پیر کو متوقع ہے۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے سمیت حکومتی اتحادی جماعتوں سے معاملہ طے کرنے کے فیصلوں کا اختیار پارٹی قائد اور صدر کو دے دیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کا کوئی آپشن نہیں ہے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ شہباز شریف نے پارلیمانی پارٹی کو سیاسی رابطوں اور ملاقاتوں کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہمارے پاس وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کا کوئی آپشن نہیں، تحریک عدم اعتماد کو ہر صورت کامیاب بنائیں گے۔ سابق ڈپٹی اسپیکر مرتضی جاوید عباسی نے کہا پارلیمانی پارٹی نے تمام فیصلوں کا اختیار پارٹی قیادت کو دیا ہے۔ سب نے ممبران نے اختیار میاں صاحب کو اور قیادت کو دے دی ہے، جو فیصلہ کریں جس کے حق میں ووٹ کریں انشاءاللہ سب لبیک کہیں۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں 84 ارکان قومی اسمبلی نے شرکت کی۔ سینئر رہنما خواجہ آصف نے کہا پارلیمانی پارٹی اجلاس میں 100% حاضری تھی۔ آج ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی، ہماری 100% حاضری تھی الحمدللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ 2400 میکسیمم 48 گھنٹے میں جو ہے سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ اپوزیشن کی 3 بڑی جماعتوں نے حکومت کے اہم اتحادی چودھری پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ فیصلہ آصف علی زرداری کی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے تفصیلی مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ آصف زرداری نے میاں صاحب کو منا لیا، حکومت کے اہم وکٹ گرانے کی تیاری پکی۔ اپوزیشن کی 3 بڑی جماعتوں نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر اتفاق کر لیا۔ ذرائع کے مطابق فیصلہ آصف علی زرداری کی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے تفصیلی مشاورت کے بعد کیا گیا۔ آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر نواز شریف کو اس اہم فیصلے پر رضامند کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مشاورت کے دوران آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو یقین دلایا کہ پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد خاف لیگ پنجاب میں نون لیگ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گی۔ آصف زرداری کا نواز شریف سے کہنا تھا چند ماہ کی بات ہے، بڑے مقصد کے لیے چھوٹی قربانی دے دیں۔ فضل الرحمان اور آصف زرداری کی ضمانت کے بعد نون لیگی قیادت مشروط طور پر رضامند ہوئی۔ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں رانا تنویر نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں 20 سے زائد حکومتی ارکان کی حمایت حاصل ہوئی ہے۔ اسمبلیوں کی مدت پوری کرنا پرویز الہی کا خیال ہے۔ ہم جلد الیکشن چاہتے ہیں۔ اب کے علاوہ بھی اپوزیشن کے کتنے لوگ مطلب آپ کتنے لے کر آئیں گے؟ ہمارے اپوزیشن کے یا پی ٹی آئی؟ اپوزیشن کے علاوہ پلس جو ہیں وہ پلس دیکھیں اتحادیوں کے علاوہ بس آپ سمجھیں کنفرم جو ہے 20 ہے۔ سر پرویز الہی صاحب نے آج کہا ہے کہ جو ہے وہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، کیا سمجھتے ہیں ان بیان سے؟ ان کا خیال ہے لیکن فیصلہ ہو گیا ہے، ہم جلدی الیکشن چاہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ میچ فکسنگ پر یقین رکھنے والے عمران خان پھر دھاندلی کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اپوزیشن ایسا نہیں ہونے دے گی۔ عدم اعتماد پر صرف اپوزیشن نہیں بلکہ عوام بھی ہمارے ساتھ ہے۔ غیر جمہوری وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے ہر کسی سے ہاتھ ملائیں گے۔ اسلام آباد میں چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس، کہا سلیکٹڈ سے نجات چاہنے والے ہر شخص کے پاس جائیں گے۔ ہم نے الیکٹورل ریفارمز کرنا ہے، ہمیں سب کے ساتھ مل کے اس قسم کا قدم اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ مناسب ہے کہ ہم ہر کسی سے بات کریں، ہر کسی سے ہاتھ ملائیں، اور ہم اس کام آج سے نہیں ماضی میں بھی سینٹ الیکشن سے پہلے بھی اسی کام میں لگے رہے ہیں، اور ایسے ہی سیاست ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم کو بوکھلاہٹ کے شکار قرار دے دیا۔ ہارا ہوا ٹیم گالی دینا شروع کر دیتا ہے، ہارا ہوا شخص بال ٹیمپرنگ کرنا شروع کرتا ہے۔ اس ہارا ہوا شخص کو ہم آپ کا عوام کا مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا ووٹ استعمال کرنا ہر رکن اسمبلی کا حق ہے۔ اب پارلیمان کے ممبرز کو ووٹ کرنے کی اجازت ان کا حق ہے، اور وہ ضرور اپنے ووٹ ڈالیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے فارن فنڈنگ کا فیصلہ سنانے کا مطالبہ بھی کیا۔ یہ عدم اعتماد اس فارن پالیسی کے خلاف ہے جس نے پاکستان کو پورا دنیا بھر میں آئسولیٹ کیا ہے۔ یہ عدم اعتماد اس فارن پالیسی کے خلاف ہے جس نے ہمارے دوست سے بھی دوری پیدا کیا ہے، اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کے ساتھ بھی صحیح نہیں چلے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک کی تاریخ کی پہلی جمہوری عدم اعتماد ہے۔
इस तहरीक के पीछे अवाम की ताकत है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। वज़ीर आज़म बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। वज़ीर आज़म से पूछना चाहते हैं कि अपनी तकरीर में किस को जानवर कह रहे थे। अहम अपडेट, एहतसाब अदालत में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस की समाअत आज होने जा रही है। तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैसल खान से। मोहम्मद फैसल, बताएगा कब तक समाअत का आगाज हो जाएगा और क्या तैयारी की गई है ख्वाजा बरादरान की जानिब से? बिल्कुल, पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत अब से कुछ देर बाद लाहौर की एहतसाब अदालत में होगी और अब से कुछ देर बाद ख्वाजा बरादरान अदालत में पेश होंगे। और पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल की खास बात यह है कि इस पर फर्द जुर्म आयद हो चुका है और ऑलरेडी रेफरेंस भी फाइल हो चुका है और अब तक जो है 35 गवाहान अपने बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। आज मजीद 5 गवाहान अदालत में पेश होंगे और अपने बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। और एक एप्लीकेशन भी ख्वाजा ब्रदर की तरफ से मूव की गई है कि हम पे इल्ज़ाम है पैरागॉन का और हमने ये बाकायदा डॉक्यूमेंट्री सबूत के साथ ये चीज़ें पेश की हैं कि हमारा पैरागॉन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने पैरागॉन की ज़मीन जो है वो उनको लेके दी थी और उस पे हमने जो है 35 करोड़ कमीशन लिया था और वो जो अमाउंट है कमीशन की वो हमारी बैंक स्टेटमेंट में भी शो हो रही है और हमारे नॉमिनेशन पेपर्स में भी शो हो रही है। पैरागॉन से डायरेक्ट हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आज जो आपसे कुछ देर बाद जो है ये अब से कुछ बाद ख्वाजा ब्रदर्स पेश होंगे और केस की मज़ीद समाअत जो है आगे बढ़ेगी और इनकी पेशी के मोहम्मद फैसल खान, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, यहाँ पर रुख करेंगे इस्लामाबाद की अदालतों का, जहाँ पर आज अहम मुकदमा ज़ेरे समाअत आएंगे। पीका कानून में तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर भी समाअत आज ही के दिन होने जा रही है, जबकि इन केसेस के हवाले से तफसीलात भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिल वक्त आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद की अदालतों में आज अहम तरीन मुकदमा ज़ेरे समाअत आएंगे। पीका कानून में तरमीम के खिलाफ भी दायर जो दरखास्तें थीं उन पर भी आज ही समाअत होने जा रही है। अहम तरीन अपडेट है, बरतानवी हुकूमत को मतलूब मुलजिम मेहर दत्ता की जमानत के लिए भी इंट्रा कोर्ट में अपील की गई थी, उस पर भी समाअत होने जा रही है। अमरीकी सहाफ़ी संथिया डी रिची की वर्किंग के हवाले से भी इस पर आज ही समाअत होने जा रही है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे उमर बर्नी से। उमर बर्नी, बताइएगा इस्लामाबाद की अदालतों में आज अहम तरीन मुकदमात ज़ेरे समाअत आएंगे, इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदालतों में अहम मुकदमात की समाअत होगी। सबसे पहले बात करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका कानून में तरमीम के खिलाफ PFUJ, PBA, फरतुल्लाह बाबर और दीगर जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर समाअत होगी। इसके अलावा FIA इख्तियारात से मुतल्लिक कमल शोजब, बिलाल गौरी और दीगर यकजा केसों पर समाअत होगी। बरतानवी हुकूमत को मतलूब मुलजिम पीरा दत्ता की जमानत के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत होगी, जबकि अमरीकी सहाफ़ी सिंथिया डी रिची की वर्किंग वीज़े में तोसी न करने से मुतल्लिक वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त पर समाअत होगी। एहतसाब अदालत की बात करें तो एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत होगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ फरजाना केस की समाअत होगी, जिनमें गवाहों पर जीरा की जाएगी। जी ठीक है, इस्लामाबाद की अदालतों में आज अहम मुकदमा ज़ेरे समाअत आने वाले हैं, जिसके हवाले से तफसीलात बता रहे थे उमर बर्निया, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। सियासत में इसलिए नहीं आया कि आलू की कीमत क्या है। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पर तनकीद की तो सबकी कांपे टांग गईं। कौम आने वाले दिनों में हुकूमत गिरने के बजाय 3 चूहे शिकार होते देखेगी। तमाम ममालिक से ताल्लुकात रखेंगे लेकिन मुल्की मफाद पर समझौता नहीं करेंगे। कभी किसी के सामने झुका हूँ, ना ही कौम को झुकने दूंगा। 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। वो कहता कि वो इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया कि यूरोपियन अंग्रेजों की उन्होंने तनकीद कर दी। उसके बाद कांपे टांग रही मुल्क के नामवर करप्ट लोग एक तरफ कोशिश करते हैं कि मुल्क की रियासत को गिराने के लिए चोरी के पैसे से लोगों के जमीर खरीदने के लिए तो रियासत की जिम्मेदारी होती है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना कि ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3
चूहे निकले हैं करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। लंदन में एक हमारा दहशतगर्द बैठा है 30 सालों से कि उसने पाकिस्तानियों का कत्ल किया है और वो आराम से लंदन में बैठा है। पाकिस्तान को दुनिया में हर मुल्क से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। हम सबसे ताल्लुकात रखेंगे लेकिन अपने मुल्क के मफादात के लिए के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत में PTI कोर कमेटी का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में ये होने जा रहा है। इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर हिकमत अमली तय की जाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की MQM के मरकज़ बहादुराबाद अहमद, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर MQM रहनुमाओं से मुलाकात की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्मीनान का इजहार भी किया। सिंध और MQM रहनुमाओं की सियासी मामलात पर अफवाम तफहीम सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू, गिले शिकवे भी हुए। रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान इस्माइल बोले MQM ने हमेशा साथ दिया है, यहाँ आकर मुतमईन हो गया हूँ। बहुत मुतमईन होके जा रहा है, क्योंकि अगर पैमाना ये रखते कि जी गिव एंड टेक क्या हो रहा है, कि क्या पीपल्स पार्टी इनको गवर्नरशिप देने को तैयार है, क्या वो इनको चीफ मिनिस्टरशिप देने को तैयार है, जो कि नहीं होगी। लेकिन इनका पैमाना जो है वो ये है कि हक और सच के साथ इन्होंने खड़ा होना है। तो अगर बात हक और सच की है और इसी पैमाने पे MQM फैसला करेगी तो मैं आज यहाँ से बहुत पॉजिटिव वाइब लेके जा रहा हूँ। गवर्नर सिंह ने एक बार फिर बावर कराया कि तमाम इदारे और हुकूमत एक पेज पर हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन भी साथ हैं। अलीम खान, जहांगीर तरीन ये हमारी पार्टी का हिस्सा है और इंतहाई अहम हिस्सा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जो भी उनके रिजर्वेशंस हैं उसे हम दूर कर लेंगे और वो खान साहब के साथ ही खड़े होंगे, क्योंकि मैंने उन्हें बड़े अरसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करते हुए और बेलॉस काम करते हुए। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, दरवाजे सबके लिए खुले हैं, मुशावरत के बाद मुल्की मफाद में फैसला करेंगे। हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं और लेकिन हम चाहते हैं कि किसी सूरत में भी जमहूरियत डिरेल नहीं है। हुकूमत आती हैं चली जाती हैं, इस हुकूमत को भी हमने इसी यकीन के साथ साथ दिया था कि पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों में बेहतरी आए। इमरान इस्माइल ने MQM से हिमायत की दरख्वास्त की और कहा, MQM ने सिंध में मसाइल हल करने के लिए मुस्बत किरदार अदा किया है। पूरा मुल्क तैयार रहे, अवाम को किसी भी वक्त इस्लामाबाद आने की कॉल दे सकते हैं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कामयाबियों का आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। उसूलन इमरान खान अब अवाम से खिताब नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे। पूरा मुल्क तैयार रहे। हम किस वक्त उनको इस्लामाबाद आने की दावत देते हैं और बुलाते हैं। शायद एक आध दिन के अंदर असम्बली के इजलास बुलाने और अदम एतमाद की तहरीक पेश करने का शेड्यूल भी सामने आ जाए। अब वो अक्सरियत खो बैठा, कोई जवाब नहीं है कि वो पब्लिक से खिताब कर सके। लिहाजा इलेक्शन कमीशन एक मजबूत इदारे का किरदार अदा करे। जरूरत पड़ने पर इस्लामाबाद में फौज को तलब किया जा सकता है। पाकिस्तान की सियासत 15 तारीख के बाद शुरू होगी। हुकूमत का सिर्फ 1 साल रह गया है। इस वक्त अदम एतमाद का कोई फायदा नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का तकरीब से खिताब। मैं आपको, मेरा दिल गवाही देता है कि 15 तारीख के बाद सियासत शुरू होगी इस मुल्क में और किसी ने मलेशिया या सिविल मलेशिया लाए तो कुचल के रख दूंगा। और अभी मैं आपकी तरफ आने से पहले 1000 रेंजर्स और 1000 FC का ऑर्डर कर चुका हूं ताकि इस्लामाबाद में अमन रहे। और अगर जरूरत पड़ी तो आर्टिकल 245 के तहत फौज को भी तलब कर सकता हूं। इमरान खान के साथ खड़ा होना है चट्टान की तरह। हलाली वो होता है जो इम्तिहान के वक्त में खड़ा होता है। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि मुल्तान के कई इलाकों में बिजली की बेहंगम मौत की तरह सरों पर झूलने लगी हैं, जबकि खस्ता हाल पोल्स ने शहरियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। ये हाई वोल्टेज तारें और पोल्स किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 हैदर अब्बास से, जो इस वक्त शादाब कॉलोनी नंबर 2 में ही मौजूद हैं। हैदर, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इलाके की?
बिल्कुल मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों गलियों मोहल्लों में जो है बिजली की तारें वो इस वक्त जो है बेहंगम और इंसानी कद से भी नीचे आ चुकी हैं, जो कि किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। बच्चों को करंट लग सकता है और साथ जो अहले इलाका हैं, जो गुजरने वाले हैं वहाँ से शहरी, उनको भी इन हाई वोल्टेज तारों से जो है करंट लगने का खतरा है। मैं इस वक्त शादाब कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है तारें इंसानी कद तक आ चुकी हैं, हाई वोल्टेज तारें हैं, बच्चे गुजरते हैं, फैमिलीज गुजरती हैं, बल्कि कुछ घर तो ऐसे हैं जहाँ पर जो घर वाले हैं उन्होंने उन तारों को अपनी मदद आप के तहत जो है रस्सी से या किसी ऐसी सपोर्ट देकर बांध दिया है ताकि वो हादसे का सबब ना बन सके। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से बिल्कुल भी इन तारों को ठीक नहीं करवाया जा रहा। इस इलाके में 2 खंबे बिजली के पोल्स जो हैं वो ऐसे हैं कि जो कि किसी वक्त भी गिर सकते हैं, उन पर तारें जो हैं वो भी हाई वोल्टेज लगी हुई हैं। अहले इलाका से जब हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि इन खंभों को और बिजली की तारों को इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर ठीक करे, क्योंकि मुतअद्दिद बार दरखास्तें भी दी हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यही हमारा मुतालबा है इंतज़ामिया से, मैपको हुकाम से कि इन तारों को बेहंगम तारें मौत की तरह सरों लगी हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे थे हैदर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका।